دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے یزید نے زبردستی خلافت قائم کر لی تھی، اور یزید ایک بدبخت انسان تھا اور بہت ظالم انسان تھا، جو جانتا تھا کہ میری اس خلافت کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے یزید نے مدینہ کے گورنر یعنی ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم میری بیعت قبول کر کے میری سرداری قبول کر لیں۔ اگر انہوں نے میری بیعت قبول نہیں کی، یعنی انہوں نے میری حکمرانی قبول نہیں کی، تو ان پر خوب ظلم و ستم کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید بہت ظالم انسان تھا اور مسلمانوں کی امامت کرنے کے بالکل لائق نہیں تھا، اور وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کو خلافت سونپ دی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے، اور آپ کے پاس یعنی مکہ میں کوفہ شہر کے لوگوں کے بہت سارے خط آنے لگے کہ اے ہمارے سروں کے تاج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ تشریف لے آئیے، کیونکہ یہاں پر یزید لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے۔ ہم تو آپ ہی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اور آپ کی سرداری کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام اور اکرام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اور لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط روانہ کرتے ہیں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہاں پر بیعت بھی کر لی ہے، اسی لیے آپ جلد از جلد یہاں پر تشریف لے آئیں۔ اور 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ دوستو، جب یزید نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو اس نے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا۔ لوگ ڈر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے۔ پھر انہی لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ ادھر جو خط حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا تھا، وہ پہنچ چکا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور بالکل درست ہیں، آپ جلد از جلد یہاں پہ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس وقت پہنچی جب آپ سفر میں تھے اور آپ کوفہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، تو آپ کو یزید کی فوج نے روک لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر یہاں پر آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ یزید کی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا، تو آپ اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں اور آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو اس نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا لو۔ جب یزید کی فوج کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین نے اور ان کے گھر والوں نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگا لیا ہے، تو یزید کی فوج نے کربلا میں پہنچنا شروع کر دیا، اور یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہا کہ یا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں ہی سے انکار کر دیا اور یہی ضد کرتا رہا کہ آپ بھی یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، لیکن یزید کی فوج آپ کو اپنے شہر جانے نہیں دے رہی تھی۔ 3 محرم کا دن آیا تو یزید نے اپنی 22,000 کی فوج حضرت حسین کے سامنے بھیج دی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یزید کتنا بزدل انسان تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 22,000 کی فوج بھیج دی، حالانکہ حضرت حسین کے پاس صرف 82 لوگ تھے، جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی تھیں۔ لیکن پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست پڑ گئے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے تھے
जिन्होंने खैबर फतह किया था और मरहब नामी पहलवान को भी मार गिराया था, जो पहलवान अकेला ही 1000 से लड़ लेता था। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत हुसैन भी बहुत ज़्यादा जंगजू और ताकतवर इंसान थे। इनके सामने कोई भी जंग नहीं कर पाता था। यजीदी फ़ौज ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़कर दूसरे सहाबा को शहीद करना शुरू कर दिया और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया। कई सहाबा शहीद हो गए। कई दिन तक करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी ठहरे रहे, लेकिन यजीदी फ़ौज जब भी मौका पाती तो किसी न किसी सहाबी को शहीद कर देती थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि यजीद का मकसद सिर्फ मुझे कत्ल करना है। यजीदी फ़ौज जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनके घर वालों को चारों तरफ से घेरे हुई थी, उन्होंने ये तय किया कि 9 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदी फ़ौज के पास ये पैगाम भिजवाया कि आज रात हमें मोहलत दे दी जाए, आज रात हम अल्लाह ताला की इबादत करना चाहते हैं। यजीद की फ़ौज ने मोहलत दे दी। 9 मुहर्रम की रात थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम साथियों को एक जगह जमा किया और कहा कि ये बात तो तय है कि हम सभी एक न एक दिन शहीद हो जाएंगे, इसलिए तुम में से जो शख्स भी वापस लौटना चाहता हो तो वो लौट सकता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन सारे खेमों के दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया, ताकि जो भी इंसान जाना चाहता है वो बग़ैर शर्म और झिझक के चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को जलवाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे हुए थे और आंसू बहा रहे थे। मतलब ये कि कोई भी इंसान हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद की फ़ौज के दरमियान जंग शुरू हुई। जहाँ यजीद की फ़ौज में 22,000 से भी ज़्यादा लोग थे, वहीं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 72 लोग थे। जंग चलती रही। यजीद की जालिम फ़ौज हज़रत कासिम को शहीद कर देती है तो कभी अली अकबर को शहीद कर देती है। कई सहाबा शहीद कर दिए गए और अहले बैत यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले भी शहीद कर दिए गए। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तकरीबन तमाम अफराद शहीद हो गए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में खुद तलवार लेकर निकल गए और हज़रत हुसैन ने काफ़ी देर तक यजीदी फ़ौज का अकेले ही मुकाबला करते रहे। आप अकेले ही लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसकी वजह यही थी कि आप हज़रत अली के बेटे थे, इसलिए आपसे मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देना था। यजीदी फ़ौज का कमांडर इब्न साद को ये यकीन हो गया था कि हम किसी भी तरीके से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए उसने अपनी फ़ौज के तमाम लोगों को एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। सारे लोग मिलकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले ही उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं और बहुत ख़तरनाक जंग चलती रहती है। लेकिन अचानक से असर की नमाज का वक्त आ जाता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मुश्किल वक्त में भी और ज़ख्मों की हालत में भी असर की नमाज़ पढ़ने का इरादा किया और आपने यजीद की फ़ौज से ये कहा कि जंग रोक दी जाए, लेकिन उन्होंने जंग रोकने से इनकार कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह तय किया कि आधे लोग नमाज़ पढ़ते रहें और आधे यजीद की फ़ौज से जंग लड़ते रहें। लेकिन जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज़ शुरू की तो यजीदी फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में गए तो शिमर जिलजोशन ने आपके सर पर तलवार चला दी और आपका सर जिस्म से जुदा हो गया और आपके तमाम घर वालों को भी शहीद कर दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले में सिर्फ एक बेटे ही बच सके थे, जिनका नाम ज़ैनुल आबिदीन था। हज़रत हुसैन भले ही शहीद हो गए थे, लेकिन आज भी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने मुश्किल हालात में भी नमाज़ पढ़ने का फ़ैसला किया और इतने मुश्किल हालात में भी नमाज़ न छोड़कर हम लोगों को ये पैगाम देते हैं कि हर हालत में इंसान को नमाज़ पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो दोस्तों, ये तो थी हज़रत हुसैन की शहादत की दास्तां। अब बात करते हैं कि यजीद का अंजाम क्या हुआ और उसकी मौत कैसे हुई थी। असल में यजीद की मौत सिर्फ 35-40 साल की उम्र में ही हो गई थी और वो 680 में राजगद्दी पर बैठा था और 683 में ही मर गया था, यानी सिर्फ 3 साल ही राज कर सका था। लेकिन यजीद की मौत कैसे हुई थी, इसके बारे में तारीखदां हजरात की कई राय हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी मौत की वजह यह थी
कि करबला की जंग के बाद यजीद को एक भयंकर बीमारी लग गई थी, जिसमें उसकी आंतें गल गई थी और सड़ गई थी। वो जब पानी पीता तो भी तड़पता और जब नहीं पीता तो भी तड़पता, और बहुत ज्यादा तड़प तड़प कर ही उसकी मौत हो गई। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यजीद घोड़े से गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और फिर वो कभी अपने पैरों के बल खड़ा ना हो सका था, और इसी हालत में उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, वैसे तो यजीद की मौत कैसे भी हुई हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि यजीद की मौत बहुत ख़तरनाक तरीके से हुई थी और करबला के बाद बहुत जल्द ही उसकी मौत हो गई थी। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।